Hello students, welcome to our online video class which brought to you the authorities of Sheikh D. Abdullah Mullah School and College on the Sheikh D. School YouTube page, YouTube channel. And at first I request all of you to subscribe our YouTube channel and regularly watch our class video. Alright? So students, how are you all? I hope all of you are very well and healthy by the grace of Almighty Allah. So students, actually there is no secrets to success. There is no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from the failure. So be steady and stay healthy. Okay? So, I am Mahmouda Begum and today I am going to take a class for class 10. English first paper, and my topic is today renewable energy. Student, তোমরা জানো যে আমি তোমাদের গত ক্লাস ভিডিওটাতে আমি renewable energy part 1 টা নিয়েছি, that is speech by A.K. Abdul Aziz. Okay, today I'm going to take a part 2. So at first, wishing you a very beautiful day and welcome to our class. Here I am Mahmouda Begum, Assistant Teacher, Department English, Sheikh D. Abdullah Mullah School and College. And it is Sheikh D. Jachabari, Dhaka. Subject English first paper, class 10, 9 and 10 also, unit 11, lesson 3. Actually, this is the content schedule. You know that what we will able to learn this class video. Describe familiar objects, participate the conversation, discussion, describe the alternative source of power, explain the uses of electricity, narrate the importance of electricity. Before starting the class, before starting the test, please, I request all of you students, please bring your book and open your unit 11, Renewable Energy, part 2. And definitely take a writing pad where you will write the necessary information about the word meaning and the parts of space of the word and the answering of the question. Okay? Students, renewable energy, according to previous passages, I hope you can remember the previous passage where we learned that we are very crucial moment at this in this decade, that our renewable energy will be replenished very soon and it will never run out. That's why we have to think our future energy sources. So that Mr. APJ Abdul Kalam advised us to search the renewable energy sources which are in our nature and we can use with the renewable energy sources. Students, this is according to our previous lesson, this kind of energy sources. So, do you think what type of energy sources are they? এই energy sources গুলো কোন ধরনের energy sources? আমরা যে last passage পড়েছিলাম তাতে আমরা কিছু পরিচিতি পেয়েছি যে এই যে energy sources গুলো উৎপাদন করা হচ্ছে ইলেকট্রিক উৎপাদন করার জন্য, হ্যাঁ,
পানির মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন এবং ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের পাওয়ার প্ল্যান্ট, ওকে, বাট আমাদের প্রোডাকশন অনুযায়ী আমাদের ডিমান্ডটা কি ফুলফিল হচ্ছে না। বাট এই দুইটা পিকচার একটু স্টুডেন্ট তোমরা একটু খেয়াল করো, দিস ইজ দ্য পাওয়ার প্ল্যান্ট অফ আওয়ার রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, যা কিনা নবায়নযোগ্য, অর্থাৎ কখনো নেভার রান আউট, অর্থাৎ নবায়ন হচ্ছে উইল বি নেভার রান আউট। So if I ask you what type of energy sources is there, these are the solar panel and these are the water panel, which we can from where we can produce our energy. So student, today our lesson is renewable energy. So students, you see here it is the familiar picture of you that all these here is oil, coal, natural gas, that is non-renewable energy sources, অর্থাৎ অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, যা কিনা আমাদের কখনো কি হবে না, will be run out very soon and will be finished very soon, and we will face the future energy crisis. But these are the energy sources of renewable energy sources like wind, geothermal, solar, hydropower, biomass. Okay? So we need these things for our remove darkness. Will be very soon after 2 or many decades will be in darkness, and we never want that. We should live in a bright earth, right? আমরা এই যে আমাদের ডিজেল শেষ হয়ে যাচ্ছে, কয়লা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি সামনের কয়েকটা দশকে আমরা কি পুরো অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে যাব? আমরা কি সেটা চাই? না। অন্ধকারচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে আমরা কি বাঁচতে পারবো? না। আমাদের এনার্জি সোর্সেস লাগবে, আমাদের কাজকে, আমাদের সায়েন্সকে আমাদের প্রোগ্রেসিং পোর্শনে রাখতে হবে, যাতে করে আমরা এনার্জি সোর্সেস দিয়ে আমরা ডে বাই ডে ইমপ্রুভ করি। কি আমাদের সবকিছু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে যদি আমরা কি করি, সাফার ফ্রম দ্য ল্যাকিং অফ এনার্জি সোর্সেস। সো স্টুডেন্ট, স্টার্ট দ্য টেক্সট। Start the text here. I think তোমরা সবাই এই বইটা নিয়েছো এবং তোমাদের বইয়ের 147 পেজে এই রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস এর প্যাসেজটা আছে। আমি একটু পড়ছি, তোমরা একটু খেয়াল করবে, বই খুলে বসো এবং নেসেসারি রাইটিং প্যাডটা নাও, যাতে করে আমি যে ইনফরমেশন গুলো দিব সেগুলো আমরা ক্যাচ আউট করতে পারি। Countries of the world rely heavily on petroleum, coal and natural gas for their energy sources. কি বলেছে যে আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ডের যে দেশগুলো রিলে মানে নির্ভর করছে মারাত্মকভাবে, হ্যাভিলি, ইটস অ্যান অ্যাডভার্ব, মারাত্মকভাবে নির্ভর করছে কিসের উপর? অন পেট্রোলিয়াম, পেট্রোল, কোল, কয়লা এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস ফর দেয়ার এনার্জি সোর্সেস, শক্তির উৎসের জন্য পুরো ওয়ার্ল্ডের দেশগুলো, সব ওয়ার্ল্ডের দেশগুলো কি করছে? মারাত্মকভাবে নির্ভর করছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা এবং কি ন্যাচারাল গ্যাসের উপর। There are two major types of energy sources, renewable and non-renewable. কি হচ্ছে যে আমাদের এনার্জি সোর্সেস গুলোর মধ্যে দুই ধরনের এনার্জি সোর্সেস আছে, এক হচ্ছে রিনিউয়েবল এবং আরেকটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল, অর্থাৎ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, আরেকটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল, অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, যা কিনা আর রিপ্লেনিশ করা যায় না। হাইড্রোকার্বন or fossil fuels are non-renewable energy sources of energy. আমাদের শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে হাইড্রোকার্বন এবং ফসিল ফুয়েল, হাইড্রোকার্বন এবং ফসিল ফুয়েল মানে জীবাশ্ম জ্বালানি, এগুলো হচ্ছে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, এগুলোকে আর নবায়ন করা যায় না। Reliance on them
poses real big problems. এগুলোর উপর যদি আমরা নির্ভর করি, রিলায়েন্স অন দেম, এগুলোর উপর নির্ভরতা poses big problems, আমাদের মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করবে। First, fossil fuels such as oil, coal, gas, etc. are finite energy sources and the world eventually will run out of them. প্রথমত কি বলেছে, কিসের কথা বলেছে? প্রথমত ফসিল ফুয়েলস। ফসিল ফুয়েল বলতে বোঝায় জীবাশ্ম জ্বালানি। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে কি কি আছে? যেমন তেল, কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে ফাইনিট এনার্জি, সীমিত, হ্যাঁ, নির্দিষ্ট। ফাইনিট এনার্জি, নির্দিষ্ট শক্তির উৎস, সীমিত শক্তির উৎস, এগুলো নির্দিষ্ট শক্তির উৎস। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং পুরো বিশ্ব, ইভেন্চুয়ালি উইল রান আউট অফ দেম, এবং পুরো বিশ্ব ধীরে ধীরে এগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে পুরো বিশ্বে। সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত, they will become too expensive in the coming decades. এগুলো কি হয়ে যাচ্ছে? এগুলো অদূর ভবিষ্যতে অনেক বেশি কি এক্সপেন্সিভ, মানে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। এক্সপেন্সিভ ইন দ্য কামিং ডিকেডস, ডিকেডস মিন্স 10 ইয়ার্স, 10 বছর। আগামী 10 বছরে বা পরবর্তী 10 বছরে এগুলো অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে বা পড়ছে। and to damaging for the environment, এবং এগুলো পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এবং এগুলো পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। Thirdly, তৃতীয়ত, fossil fuels have direct polluting impacts on Earth's environment, causing global warming. তৃতীয়ত, ফসিল ফুয়েল কি করছে? ফসিল ফুয়েলের কারণে সরাসরি ভাবে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে, এবং পৃথিবীর পরিবেশ কি হয়ে যাচ্ছে? পলিউশনে ভরে যাচ্ছে, যার কারণে কি সৃষ্টি হচ্ছে? causing global warming, বৈশ্বিক উষ্ণতার সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবী অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে গরম হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে মারাত্মক ন্যাচারাল ডিজাস্টার ঘটে। পলিউশনের কারণে আমাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে। ইন কন্ট্রাস্ট, পক্ষান্তরে আমরা কি বলতে পারি? রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সাচ এস, আমাদের যে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আছে, যেমন সূর্য, তারপর বাতাস, পানি, এগুলো such as wind and solar energy, বাতাস এবং কি সৌরশক্তি, solar energy, are constantly and naturally replenished and never run out. কি বলেছে? এগুলো হচ্ছে অনবরত পাওয়া যাচ্ছে, কনস্ট্যান্টলি, এবং ন্যাচারালি রিপ্লেনিশ, এবং প্রাকৃতিক ভাবে এগুলো কি হচ্ছে? শেষ হয়ে গেলে আবার পাওয়া যায়, রিপ্লেনিশড and never run out, এবং কখনোই শেষ হয় না। স্টুডেন্ট, আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে, এবং এইভাবে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জির উপর আমাদের ডিপেন্ডেন্ট বাড়াতে হবে, নন রিনিউয়েবল এনার্জির উপরে নয়। ওকে, স্টুডেন্ট, তোমরা একটু খেয়াল করো এর পরের প্যারা। Most renewable energy comes either directly or indirectly from the sun. বেশিরভাগ রিনিউয়েবল এনার্জি, মোস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি, বেশিরভাগ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস comes কোথা থেকে আসে? হয় সরাসরি, either directly or indirectly, অথবা সরাসরি না, indirectly আসে কোথা থেকে? From the sun, সূর্য থেকে। Sunlight or solar energy can be used for heating and lighting homes. সৌরশক্তি এবং সূর্যের তাপ এবং সৌরশক্তি, সূর্য থেকে যে শক্তিটা পাওয়া যায় সেটাকে কিভাবে, সেখান থেকে আমরা কি সৃষ্টি করতে পারি? আমরা তাপ সৃষ্টি করতে পারি, আমরা হিটিং করতে পারি, উত্তাপ, এবং লাইটিং হোমস, এবং ঘরবাড়ি উত্তাপ করতে পারি, এবং কি করতে পারি? আলোকিত করতে পারি। ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে পারি, and for the commercial and industrial use, এবং সেই যে ইলেকট্রিসিটি আমরা কি করতে পারি? আমরা বাণিজ্যিক ভাবে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করতে পারি।
Okay, next para. The sun's heat, সূর্যের যে তাপ, devices the wind and this wind energy can be captured with wind turbines to produce electricity. কি বলেছে এখানে স্টুডেন্ট, একটু খেয়াল করো। the sun's heat, সূর্যের যে তাপ, সেটা কি করে বাতাসের মাধ্যমে তাড়িত হয়, সূর্যের উত্তাপটা বাতাসের মাধ্যমে তাড়িত হয়, and this wind energy, এবং এই বাতাস থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটাকে ধারণ করা হয়, can be captured. Captured means capture, ধারণ করা, can be captured with wind turbines, কিসের মাধ্যমে, বাতাসের ঘূর্ণয়ন চালিকা শক্তি যন্ত্রের মাধ্যমে। একটু আগে আমি পিকচারে দেখেছি যে কিভাবে উইন্ড এনার্জিটা কি করা যায়, ক্যাপচার করা যায়, টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, এবং এতে করে কি উৎপাদন করা যায়, ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করা যায়। দেন দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য সানস হিট কজ ওয়াটার টু এভাপোরেট। এভাপোরেট মানে বাষ্পায়িত, বাষ্প করা, বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া। তাহলে কি হয়েছে, তখন বাতাসকে এবং সূর্যের তাপকে কি করা যায়, পানির মাধ্যমে, সেটা পানি যখন বাতাস এবং সূর্যের তাপ পানিতে পড়ে, পানি থেকে কি হয়ে যায়, তাপ বাষ্পায়িত হতে থাকে, এভাপোরেট, বাষ্পায়িত হতে থাকে। When the water vapors turn into rain or snow and flows downhill into rivers or streams, its energy can be captured as hydroelectric energy. আমি এই লাইনটা আরেকবার পড়ছি, একটু খেয়াল করো। When the water vapor, যখন পানির এই যে বাষ্পটা, পানি থেকে যে বাষ্পটা উঠে সেটা টার্নস ইনটু রেইন অর স্নো, যখন এটা বৃষ্টিপাত অথবা তুষারপাতে পরিণত হয়, and flows downhill, এবং নিম্নগামী হয়ে কোথায় নেমে আসে, পৃথিবীতে নেমে আসে, বা নদী বা কি স্ট্রিম, ঝর্ণাতে প্রবাহিত হয়। ইটস এনার্জি, এর থেকে যে এনার্জিটা আছে, যে শক্তিটা পাওয়া যায়, ক্যান বি ক্যাপচার, সেটাকে ধারণ করা হয় কি কি এনার্জি হিসেবে, অ্যাজ হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি, সেটাকে হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি হিসেবে ধারণ করা হয়। অ্যালং উইথ দ্য রেইন অ্যান্ড স্নো, পরের প্যারা, বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের বরাবর, অ্যালং উইথ দ্য রেইন অ্যান্ড স্নো, বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের বরাবর, সানলাইট কজেস প্ল্যান্টস টু গ্রো, সূর্যের যে আলো, সেই সানলাইট, সেটাও কি করতে পারে, আমাদের উদ্ভিদকে বৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত ছাড়াও সূর্যের উত্তাপ আমাদের উদ্ভিদকে, আমাদের গাছ বা উদ্ভিদকে আমাদের কি করতে পারে, বৃদ্ধি করতে পারে। প্ল্যান্টস প্রডিউস বায়োমাস, উদ্ভিদ থেকে আমাদের কি উৎপাদন করা হয়, বায়োমাস। Again can be turned into fuels, যা কিনা আমাদের আবারও সেটা জ্বালানি হিসাবে আমরা কি করতে পারি, আমরা ব্যবহার করি। such as firewood, যেমন ধরো ফায়ারউড, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি লাকড়ি বা কাঠ, যা দিয়ে আমরা কি করি, আগুন জ্বালাই। অ্যালকোহল এক্সেট্রা আইডেন্টিফাই অ্যাজ বায়ো এনার্জি, এবং এগুলোকে চিহ্নিত করা যায় বায়ো এনার্জি হিসেবে। আই হোপ স্টুডেন্ট তোমরা কি করছো, তোমরা নেসেসারি বা মিনিং গুলো নোট করছো, এবং সাথে সাথে এই আমার সাথে সাথে প্যাসেজটা পড়ছো, তাতে কি হবে, তোমাদের প্যাসেজটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, look at the slide student, খেয়াল করো এখানে তারপরে যে লাইন আছে, আমরা বইয়ে দেখতে পাচ্ছি তারপরে যে লাইন। ওকে, বইটা সাথে নিয়ে বসলে তোমাদের অনেক ক্লিয়ার লাগবে। অনেক সময় হয় কি ভিডিও ক্লিয়ার আসে না, তখন বইটা যদি সাথে থাকে তাহলে কি হবে, আমি মিস যে পড়ছি তোমরা কি করতে পারবে, সাথে সাথে ক্যাপচার করতে পারবে এনার্জির মতো, রাইট? ওকে, অলরাইট, নেক্সট প্যারা। Scientists have identified hydrogen as another form of renewable energy source. Okay, scientists have identified hydrogen as another form of renewable energy source. আমাদের বিজ্ঞানীরা কি করেছেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন যে হাইড্রোজেন হচ্ছে আরেকটা রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস হিসেবে।
নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে হাইড্রোজেনকেও ধরা যায়, এটা আমাদের বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে বের করেছেন। It is the most abundant element in nature. Abundant মানে পর্যাপ্ত, ওকে, এলিমেন্ট মানে উপাদান, আর নেচার তো তোমরা জানোই প্রকৃতিতে। তাহলে কি বলেছে এখানে, এটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই উপাদানটা রয়েছে, হাইড্রোজেন যে উপাদানটা বিজ্ঞানীরা আইডেন্টিফাই করেছে। বাট ইট ডাজ নট এক্সিস্ট সেপারেটলি অ্যাজ আ গ্যাস। What does it say? যে এইটাকে আমরা কি করতে পারি না আলাদাভাবে, it does not exist separately as a gas। এটাকে আমরা হাইড্রোজেনকে যে শুধু আলাদা করে আমরা যে সেপারেট করে এটাকে একটা গ্যাসে পরিণত করব, সেটা পসিবল না, কারণ হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন মিশে থাকে। It always combined with other element। এটা সব সময় কি থাকে, সংযুক্ত থাকে অন্যান্য উপাদানের সাথে। অন্যান্য উপাদান কি, such as with oxygen to make water। ওই যেটা বললাম যে এর সাথে হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন মিললেই তখন পানি পাওয়া যাবে। Hydrogen separated from another element can be burned as a fuel to produce electricity। এখানে কি বলেছে স্টুডেন্ট, খেয়াল করো যে হাইড্রোজেনকে যদি অন্যান্য উপাদান থেকে আলাদা করা হয়, সেটাকে যদি জ্বালানো হয়, ক্যান বি বার্নড অ্যাজ এ ফুয়েল, এবং একজন জ্বালানি হিসেবে জ্বালানো হয়, এবং এটা জ্বালিয়ে তখন আমরা কি উৎপাদন করতে পারি, টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে পারি। আওয়ার আর্থস ইন্টেরিয়র কন্টেইনস, নেক্সট প্যারা স্টুডেন্ট একটু খেয়াল করো, our Earth's interior contains molten lava which gives off extreme heat। Okay, our Earth's interior আমাদের পৃথিবীর যে অভ্যন্তরী অংশ, অভ্যন্তরী ভাগ, আমাদের পৃথিবীর যে অভ্যন্তরী অংশে কি ধারণ করে আছে, contains molten lava, গলিত লাভা। লাভা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো বা টিভিতে দেখেছো যে লাভা হচ্ছে কি একদম গরম, কি বলা যায়, গলিত লাভা মানে গরম অগ্নিকাণ্ড। which gives off extreme heat, যা থেকে কি পরিমাণ আসে, অসাধারণ মানে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে তাপ বের হয়। আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরে গলিত লাভা আছে, সেই গলিত লাভা থেকে প্রচন্ড পরিমাণে কি হয়, তাপ বের হয়। This heat inside the earth produce steam and hot water which can be tapped as geothermal energy to produce electricity for heating homes etc. ওকে, কি বলেছে আমরা একটু আবার খেয়াল করি, this heat inside the earth produce, এই যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে প্রচন্ড পরিমাণ একটা তাপ বের হয় গলিত মোল্টেন লাভা থেকে, সেখান থেকে ধোঁয়া এবং যে উষ্ণ ওয়াটার পাওয়া যায় মানে হট ওয়াটার পাওয়া যায়, সেটাকে ট্যাপড করা যায়, সেটাকে কি করা যায়, ট্রান্সফার করে জিওথার্মাল এনার্জিতে রূপান্তর করা যায়। কেন, টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ফর হিটিং হোমস এক্সেট্রা, যাতে করে আমরা কি করতে পারি, ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে পারি, যা দিয়ে আমরা আমাদের ঘরকে উত্তাপ রাখতে পারি। তার মানে মোল্টেন লাভা ইটস নট এ হার্মফুল থিং, এটাও আমাদের কি এনার্জি উৎপাদনের কাজে আমাদেরকে হেল্প করে। ওকে স্টুডেন্ট, আশা করি এই প্যারাটা বুঝেছো, এবং আসো আমরা নেক্সট এবং ফাইনাল প্যারা অর্থাৎ শেষ প্যারা। ওশেন এনার্জি কামস ফ্রম সেভারাল সোর্সেস। এবার আসো মহাসাগরের থেকে আমরা কি পাই, মহাসাগর থেকে আমরা যে এনার্জি পাই সেটা নানান ভাবে আসে। মহাসাগর থেকে আমাদের যে এনার্জিটা পাই সেটা নানান সোর্স থেকে আসে। Ocean force of tide and wave can be used to produce energy। আমি আরেকবার পড়ছি, Ocean's force of tide and wave can be used to produce energy। মহাসাগরের যে জোয়ার ভাটা এবং যে ঢেউ, সেখান থেকে সেই যে ঢেউ এখান থেকে যে এনার্জি সোর্সেসটা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনে বা নতুন কোন এনার্জি সোর্সেস হিসেবে। ওকে, দ্য সারফেস অফ দ্য ওশেন, সারফেস মানে
সাগর বা মহাসাগরের উপরিভাগটা, হ্যাঁ, the surface of ocean gets more heat from the sun, অনেক বেশি হিট উৎপাদন করে, বা সারফেস সমুদ্রের উপরিভাগটা অনেক বেশি তাপ উৎপাদন করে। কেন? কারণ সানলাইটটা সরাসরি সমুদ্রের উপরে পড়ে। সমুদ্রের মাঝখানে নিশ্চয়ই কোনো বিল্ডিং নাই যেতে ছায়া পড়বে, তাহলে কি হয়, সূর্যের তাপটা সরাসরি মহাসাগরে বা সাগরে পড়ছে। এই সারফেস অফ দ্য ওশেন গেটস মোর হিট ফ্রম দ্য সান দ্যান দ্য ওশেন ডেপথ, এবং সারফেসে যত পরিমাণ তাপটা পায় সেটা ওশেনের মহাসাগরের নিচে অতটা তাপ পায় না, সেটাই বলেছে। দিস টেম্পারেচার, এই যে তাপটা পাওয়া যায় যে মহাসাগরের উপরিভাগ থেকে, this temperature difference can be used as energy sources too. এই উত্তাপটাকে, এই সূর্যের তাপটাকেও আমরা কি করতে পারি, এই মহাসাগরের এই তাপটাকেও আমরা এনার্জি সোর্সেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। This is the last line of this passage. খুব বেশি কঠিন লাগলো স্টুডেন্ট? I don't think so, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আসো আমরা এটার যে আমাদের কিছু ওয়ার্ড মিনিং আছে সেগুলো আবার আমরা একটু দেখব। স্টুডেন্ট, আমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি একটু ক্যামেরাটা দেখে নিই ঠিক মতো রান আউট হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, now read the following words and try to understand the meaning. Okay, number 1, স্টুডেন্ট খেয়াল করো, ফসিল। আমি এর আগেও বলেছি ফসিল মিন্স জীবাশ্ম জ্বালানি, জীব থেকে যে অংশ পাওয়া যায় সেগুলো জ্বালানোর মাধ্যমে। So it will be meaning the relic or animal embedded in rock. Okay, fuel মানে জ্বালানি, material such as coal, gas or oil that is burned to produce heat or power. অর্থাৎ এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান আছে যেমন কয়লা, গ্যাস অথবা তেল ইত্যাদিকে যদি আমাদের পোড়ানো হয় এবং এর থেকে কি তাপ উৎপাদন করা হয় বা শক্তি হিসেবে কাজে লাগানো যায়। পজ মিন্স ধাবিত করা, টু কজ সামথিং কোনো কিছু করা বা কোনো কিছু ধাবিত করে, স্পেশালি আ প্রবলেম অর ডিফিকাল্টি, অর্থাৎ কোনো সমস্যায় পড়লে বা কোনো কিছু করা বা কোনো কিছুতে ধাবিত করা। ফাইনাইট মানে লিমিটেড, সীমিত, অনেক বেশি, এনাফ না, হ্যাঁ, অ্যাবাউন্ডেন্ট না, যেটা এন্টোনমি হচ্ছে অ্যাবাউন্ডেন্ট, লিমিটেড ইন সাইজ অর এক্সটেন্ট। ডিকেড মিন্স 10 বছর, a period of 10 consecutive years। আবার বলছি, a period of 10 consecutive years। Impact মানে ভূমিকা, the power to bring about a result or on another, অর্থাৎ কোনো কিছুর উপর কোনো ফলাফলের যে ভূমিকা বা প্রকাশ সেটা। কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বিপরীতমুখী বা অন্য বিকল্প কিছু। The state of being is distinctly different from something else, কোনো কিছু থেকে আলাদা কোনো কিছু আছে কিনা, in contrast. Okay, constantly অনবরত, যা থেমে নেই, অনবরত, continuously over a period of time। replenish, filled up again, আবারও করা, fill up করা, হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেলে আবারও fill up করা, auto fill up। ওকে, টারবাইন মানে ঘূর্ণায়ন যন্ত্র, an engine that has a part with blades that are caused to spin by pressure from water, steam or air। কি বলেছে দেখো, যেমন একটা ইঞ্জিনের নাম টারবাইন, যা কিনা কি করা হয়, যাতে পাখা আছে, 3টা বা 4টা পাখা আছে, এবং সেটা কি কারণে স্পিন করা হয়, ঘোরানো হয়, সেটা এই কারণে ঘোরানো হয় যাতে করে সে পানিতে প্রেসার করতে পারে, আবার ঝর্ণাতে প্রেসার করতে পারে, অথবা বাতাসে প্রেসার আনতে পারে, এবং কি এনার্জি প্রডিউস করতে পারে। ওকে স্টুডেন্ট, these are all the meaning. Let's see, আরো আছে কিনা, আরো আছে, একটু খেয়াল করে দেখো। evaporate মানে বাষ্পায়িত হওয়া, turn from liquid into vapor, বাষ্প বের হওয়া। vapor মানে হলো বাষ্প, a liquid substance diffused in the air,
অর্থাৎ একটা লিকুইড সাবস্টেন্স যা কিনা বাতাসের মতো বাষ্পায়িত। ডাউনহিল মানে নিম্নগামী, টুয়ার্ডস দ্য বটম অফ হিল অর মাউন্টেন, পাহাড় বা পর্বত থেকে যে নিম্নগামী সেটাকে বলা হয় ডাউনহিল। স্টিম মানে ঝর্ণা, আ কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ লিকুইড, পানির কন্টিনিউয়াস প্রবাহ। Hydroelectric, relating to a denoting the generation of electricity using flow of water. Hydroelectric মানে হচ্ছে পানির সাথে অক্সিজেন মিশে যে পানির ফ্লোটা তৈরি করা যায়, তার একটা ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করা যায়, তার একটা পদ্ধতি। Abundant, আমি একটু আগে বলেছি যে পর্যাপ্ত, abundant not limited, okay, abundant পর্যাপ্ত। Existing or available in large quantities, অর্থাৎ যা কিনা available পাওয়া যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে abundant, প্রচন্ড পরিমাণে। Element উপাদান, an essential or characteristic part of something, অর্থাৎ essential মানে প্রয়োজনীয় উপাদান, essential part। Combine মানে সংযুক্ত, joint or merged to form a single form. Geothermal means relating to or produced by the internal heat of the earth, okay. Tide মানে স্রোত, the alternate rising or falling of the sea, তার মানে টাইড বলতে ঢেউ বোঝাচ্ছে, ঢেউ যেমন রাইজিং হয় উঠে, আবার কি হয় ফলিং হয়, ওকে। ইন্টেরিয়র অভ্যন্তর ভাগ, the inner part of something, কোনো কিছুর অভ্যন্তর ভাগকে কি বলা হয় ইন্টেরিয়র। These are the all word meaning. I hope all of you student তোমরা লিখে নিয়েছো এবং প্রয়োজনীয় কি করতে পেরেছো, অর্থটা অবশ্যই বইয়ে নোট করতে পেরেছো। এবার আসো আমরা কি করি, আমরা কিছু try to solve some question, okay. Number 1, what does it say? What do you mean by renewable energy? Renewable energy bolte tumi ki bujho, okay. So what would be your answer, students? Renewable energy is a kind of energy sources which are constantly and naturally replenish and never run out. তার মানে কি দাঁড়ালো, what do you mean by renewable energy? Renewable energy is a kind of energy which are constantly and naturally never replenish and never run out, এবং যা কখনোই শেষ হবে না। What are the problems with non-renewable energy sources? একটু আগে আমরা প্যাসেজে বললাম যে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস গুলো কি কি। নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস হচ্ছে অয়েল, কোল এবং ন্যাচারাল গ্যাস। অয়েল, কোল এবং ন্যাচারাল গ্যাস, এগুলোর প্রবলেম কি, there are many problems of non-renewable energy sources. Number one, these are the very expensive in coming decades. Number 2, these are infinite, অর্থাৎ it's not finite. These are finite, খুব সীমিত আছে, খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, তাই না। These are finite and these are কি বলা যায়, these are finite energy sources. The world eventually will run out of these sources. These are expensive and these impacts on our Earth's climate as well as global warming, okay. All these are very much problem of non-renewable energy sources, okay. Another question, what are the major differences between renewable and non-renewable energy sources? যে এই রিনিউয়েবল অর্থাৎ নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের মধ্যে ডিফারেন্সেস, পার্থক্য কি কি আছে। তাহলে প্যাসেজ পড়ে আমরা নিশ্চয়ই পার্থক্যটা বুঝে পেয়েছি, তাই না। renewable energy sources is a finite energy sources, but non-renewable energy sources is infinite energy sources. Renewable energy sources
Non-renewable energy sources will be run out very soon for coming decades, but renewable energy sources is never run out. Okay, non-renewable energy sources cannot be naturally replenished, but renewable energy sources can be replenished eventually. Okay, number 4, non-renewable energy sources are harmful for our environment, but renewable energy sources are not harmful for our environment. So these are enough. Renewable and non-renewable energy মধ্যে এই যে পার্থক্যগুলো আমি বললাম সেগুলো একটু একটা কোশ্চেন অ্যানসার হিসেবে আমরা দিতে পারি। ওকে স্টুডেন্টস, স্টুডেন্টের একটা ভিডিও ক্লিপ আছে, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে ভিডিও ক্লিপটা এখন আমরা করতে পারবো না, কন্টিনিউ করতে পারবো না। ওকে স্টুডেন্টস, এবার আমরা একটা ফিল ইন দ্য গ্যাপ একটু আমরা ট্রাই করি যে আমরা পারি কিনা। ওকে, নাম্বার এ নং বলছে যে ওয়ার্ডস উইন্ড এনার্জি, বি ইট ইজ অন দ্য কি আসে দেখি renewable energy sources, it is on the renewable energy sources. A question sorry element A বলছে what is it called, is it why it is called green energy? Well, it's green energy because it help us keep the earth green, এটা আমাদের পৃথিবীকে সবুজ রাখতে সাহায্য করে। I mean it does not dash when we produce and use it. আমি মেন করছি যে এটা কখনোই শেষ হবে না, তাহলে এখানে আমার কি আসবে? I mean it does not harm environment when we produce and use it. I see, then it must be clean source of energy. Okay, exactly. And that's why dash clean energy. What's clean energy? It is also called clean energy. Clean energy, green energy, renewable energy. Okay? Alright. একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, সেটা তোমাদের বইতেই আছে হোমওয়ার্কটা। Both South and North Dhaka City Corporation are installing solar panels instead of conventional lights to illuminate roads in many areas. অর্থাৎ দক্ষিণ এবং পূর্ব ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কি করছে? সিটি কর্পোরেশন চাচ্ছে যে সোলার এনার্জির মাধ্যমে পুরো ঢাকাকে আলোকিত করবে। So write a letter to the editor of daily newspaper appreciating initiative and saying where this should be followed by the other city authorities. তাই তোমাকে বলা হয়েছে যে ডেইলি নিউজপেপারের এডিটরকে একটা চিঠি লেখার জন্য, যাতে করে শুধু সাউথ ঢাকা বা নর্থ ঢাকা না, সমগ্র দেশের অন্যান্য যে পার্ট অফ ঢাকার যে অন্যান্য পার্ট আছে সেখানেও কর্তৃপক্ষকে বলার জন্য যে এরকম সোলার প্যানেলের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করে, সোলার প্যানেলের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে, ঢাকাকে আলোকিত করতে। So this is your homework. Okay, please do this. That's all. The renewable energy part 2 is complete today. So student, read again and again and try to solve the related model question, objective question and other answering question, so that you can learn very well according to your text. So thanks to all. No more today. Thank you very much to being with me, and please share this video for those who's yet not seen our video and not continuing their study. Please share this video to them. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum.